इन्होंने कुछ मसाला जा देते है चूना तो पता नहीं चिकनी मिट्टी और एक ही कुछ बना रहा है ये बारे च यो बेहतर जानते हैं। मैं भी अपना हिस्सा पाने जी मस्जिद की जी हैगी है ते गुंबद की तमीर ओदी अपना मरम्मत दे विच खाने कसूरी मिट्टी रोड बस चूना है चूना है जनाब कटर रखा दा टैलां इट्टां कट के ते फिर ए मस्जिद नूं रिपेयर किया जाए। ए देखो ठीक है ना उत्ते जाके तुहानूं दिखा लें लेकिन पहला तुहानूं दिखा ला जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक नई वीडियो के नाल तुहाडी खिदमत च हाज़र। अज असी आए हैं ज़िला गुजरांवाला दे कोल बहुत ही तारीखी कस्बा एमनाबाद ते उत्थे हैगी है बहुत ही तारीखी कदीमी मस्जिद जिन्हों कहा जाता है मस्जिद उस्मानिया, लेकिन ये लोधी इब्राहिम लोधी के दौर के तमीर की गई है तकरीबन 14वीं सदी के विच। ते ए जनाब उत्थे कुछ इहदा तामीराती काम हो रहा जिस तरह तुसीं उत्ते देख रहे हो कुछ मजदूर लगे ने। ये बहुत अरसे तो बंद पई है बल्कि इहदी बहुत ही अफसोसनाक हालत सी। इहदे विच कोई इबादत नहीं हो रही, नमाज नहीं पढ़ी जा रही, जो कि लम्हा फिक्री है कि मुसलमानों का एक कस्बा लेकिन है मस्जिद वीरान। ਇਹ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ने ਪਈਆਂ जनाब ਜਿਹੜੀਆਂ स्पैशल बनवाई गई छोटी इट क्योंकि मस्जिद बनी है छोटी इट ना। तो यह जनाब मौजूदा दौर की छोटी इट स्पैशल बनवा के टायल नुमा इट तो यह लाई जा रही है इस मस्जिद उत्ते। तो असी चलने तो तुहानूं दिखाने जनाब ये मसाला काहदा इत्थे तैयार हो रहा। यह जी फसल चो असीं गुजरने ने मस्जिद की फसल है यानी कि मस्जिद की ज़मीन है, लेकिन पता नहीं कौन इनू वाह रहा, शायद दा मस्जिद नूं हिस्सा भी जाता है कि नहीं कोई इलम नहीं। लेकिन एज जगह जी है ना अराजी ये मस्जिद ना है उस दौर की। ए उत्ते जनाब मजदूर लगे ने, इन्हां नाल गल भी करने कि तुसीं ये काहदा मसाला बना रहे हो जिहड़ा कि मस्जिद का असल हुसन बहाल करे। ओए होए वेखो जी क्या शाहकार है, लेकिन टुट फुट का शिकार है। मैं हमेशा मंदिरां दियां ते गुरुद्वारियां दियां वीडियो बनाना, लेकिन यह मस्जिद तुसीं देखो ये भी तारीखी मस्जिद है, लेकिन मैनू बड़ा दुख होया है कि इनू जरा ना संभाल कोई नहीं। यह जनाब कटर रखा दा टैलां इट्टां कट के तो फिर ए मस्जिद नूं रिपेयर किया जाए। ए देखो ठीक है ना उत्ते जाके तुहानूं दिखा लें लेकिन पहला तुहानूं दिखा ला। ए देखो समान पिया लेकिन टुट फुट। अच्छा यह बनाया जी इन्होंने कुछ मसाला जा देते है चूना तो पता नहीं चिकनी मिट्टी और एक ही कुछ बना रहा है ये बारे च यो बेहतर जानते हैं। मैं इन्हां नाल गल कीती है वो की कह रहे ने ये तुसीं भी सुनो कि की बनाया जा रहा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਾਲੇ ਚ ਪਾਇਆ ਜੇ? खाने कसूरी मिट्टी रोड बस चूना है चूना चिट्टा चूना ਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਸਾਲਾ ਕਿ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲੋ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਭਰਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। उतने दिन मतलब कि ज्यादा पकड़ होगी। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? जिन्ने दिन ना ऐसे पिया रहेगा उतने दिन ज्यादा पकड़ मतलब कि 10 दिनों तो पिया ना उतने ज्यादा पकड़ होगा। लो जी मस्जिद उत्ते जाना मैं भी और देखने कि उत्ते की काम हो रहा है क्योंकि मस्जिद बेआबाद है। यह जनाब सीढ़ी बड़ी खतरनाक जी लगी है चढ़ के देखने तेरी तमीर च असीं भी हिस्सा पाने। यह जनाब मैं आ गया यह मस्जिद का मेन गुंबद है ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक चक्कर लाने चारों तरफ देखने। वाह जी वाह ठीक है जी। यह जनाब बिल्कुल बार बार हैगी एमनाबाद तो बिल्कुल बार बार साइड ते महकमा सारे कदीमां दी जेरे मलकीयत है, लेकिन एक अरसा हो गया ये कोई पैसा नहीं लाया गया। कम अज़ कम ये जड़ियाँ ज़मीनां ने मस्जिद दे नां ते ओहो ही उन्होंने ठेके के पैसे ही इस मस्जिद ते ला दिते जाते तो मस्जिद ने A1 होना सी। मैं भी अपना हिस्सा पाने जी मस्जिद की जी हैगी है ते गुंबद की तमीर ओदी अपना मरम्मत दे विच जनाब गरमाला फेरने ठीक है जी। वाह जी वाह। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? एक महीना लग जाएगा। ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ।
ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ? ਜੀ ਉਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੋਲਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਕਸੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਸੂਰੀ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਛਾਣ ਕੇ ਕਸੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਪੰਨਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੂਨਾ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਚੂਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ 4 ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਗੁੰਬਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਪੰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮਸਜਿਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਥੱਲੇੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਰਾਮਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁਜਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਬੋਰਡ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਬਹੁਤ ਕਦੀਮੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੁਰਮ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਕੰਧ ਇਹਦੀ। ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਸੌਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚੂਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਸੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਸਜਿਦ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੀ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਜਮਾਤ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ 5 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਗੁੰਬਦ ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਐਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਜਰਾ ਹੈ। ਓਏ ਹੋ ਹੋ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੁਜਰਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਏ 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 ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਤਲਾਬ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਲਾਬ। महकमा काफ करवा रहे ਹੈ महकमा काफ। ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਫ ਕਰਵਾ ਰਹੇ हाँ जी ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? तकरीबन 2-1 महीने मैक्सिमम लग जाएंगे। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਕਿੱਡੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਬਜ਼ ਖੇਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਫਰੰਟ ਹੈਗਾ। ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं तो यही कहना चाहना, मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहना कमिश्नर गुजरांवाला और डीसी गुजरांवाला जी मैडम आई ने उन्होंने ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਬਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਕਦਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੀ ਨਾ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਸੂਸੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਜਾਏ। ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲੋਂ 1 ਅਰਬ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਅੱਲਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। अस्सलाम वालेकुम जी, जमशेद डोगर साहब। ये जनाब जो डिप्टी कमिश्नर साहब ते कमिश्नर साहब ने जो किया है अल्लाह ताला इन्होंने जज़ा देगा और इंशाअल्लाह ताला ये साढ़े सारे कदीमां दी है नाले साडा विरसा है, साडी इस्लाम दी रवायात ने इनू आबाद भी होना चाहिए और ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੀਸੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀਆਂ ਰੌਣਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਇੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਐਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।